चतुर्थ अध्याय पद परिचय 7 4 1 पद पूर्व अध्यायरू आमे जानी सारिछे ध्वनि बा वर्ष पद्धतिबद्ध होई मिलित हेले सार्थक शब्द टीए गठित हुए। शब्द केवल निर्दिष्ट अर्थटीए संकेत करे बा सूचाए, मात्र गोटिए पूर्णांग भावर अर्थ शब्द प्रकाश करि पारे नाही। सेथिपाई एकाधिक सार्थक शब्दर नियम अनुजाई बसाण ओ समष्टि दरकार पड़े। तळे थिबा उदाहरणगुड़िकु एही मर्मरे लक्ष्य करिबा। क लागे माछ नई भल, ख माछ स्वाद पोखरीर भारी एही, ग नई माछ भल लागे, घ एही पोखरीर माछ भारी स्वाद, क उदाहरणटीरे लागे माछ नई भल चारोटी शब्द रहिछि। ख उदाहरणटीरे माछ स्वाद पोखरीर भारी एही पांचोटी शब्द रहिछि। काक उभय उदाहरणर प्रत्येक शब्दर गोटिए लेखाने निर्दिष्ट अर्थ रहिछि। शब्दगुड़िक गोटिए परे गोटिए होई मिलित होई पारिछि, मात्र सबुगुड़िक मिसी कौनसी भावार्थ प्रकाश करुनाहांती, कारण शब्दगुड़िकर मिलित हेबा बा परपर होई बसिबार पारस्परिक सापेक्ष संबंध नाही। एबे ग ओ घ उदाहरणर शब्द ओ सेगुड़िकर समष्टिकु विचार करिबा। क उदाहरणरे थिबा शब्दगुड़िक ग उदाहरणटीरे रहिछि, मात्र गोटिए शब्द परे आउ गोटिए शब्द बसाणरे सुसंबंध बा परस्पर भितरे सापेक्ष संबंध रहिछि। नई सहित माछ शब्द मिसी एक जुग्म शब्द नईमाछ गठित होइछि। नईमाछ भल लागे शब्द तीनोटी मिलित होई पूर्ण भावटीए प्रकाश पाउछि। सेहीपरि ख उदाहरणरे थिबा पांचोटी जाक शब्द घ उदाहरणरे भाव अनुसारे काहा परे किए रहिबा उचित ताहाकु मानि मिलित होइछि। फଳରେ एही पोखरीर माछ भारी स्वाद भଳି शब्द समष्टिटिरु एक निर्दिष्ट पूर्णांग भाव बुझा पडुछि। अतेक एथुरु आमे बुझी पारिले क ख उदाहरणरे सार्थक शब्द अछि, मात्र पूर्णांग भाव नाही। ग ओ घ उदाहरणरे काख उदाहरण सार्थक शब्दगुड़िक शृंखलित होई गोटिए परे गोटिए बसिछि। एहाद्वारा एक पूर्णांग मनोभाव प्रकाश पाउछि। एही प्रकार पूर्णांग भावबोधक उक्तिकु आम भाषारे वाक्य कुहाजाए। 46 आग अध्यायरे वाक्य विषयरे अधिक जानिबा। एबे आमे उपर उदाहरणगुड़िकरु जानिले केवल शब्द अर्थ प्रदान करे। नई माछ पोखरीर स्वाद परि आमे व्यवहार करुथिबा प्रत्येक शब्द केवल एक अर्थ संकेत, मात्र गोटिए वाक्यरे बा भावचित शब्द समष्टिरे व्यवहृत प्रत्येक शब्द भावार्थबोधक शब्द अटे। 4 2 पदर लक्षण एबे तळे थिबा आउ दुईटी उदाहरणकु देखुबा। जाआंती क पॉइंट पानी बड़ मधुर, ख एबेर झिओमाने साइकेलरे विद्यालयकु गलेनी, क दृष्टांतर भक्तिरे टी अंश रहिछि यथा पयडा पानी बड़ा मधुर, ख दृष्टांतर उक्ति बा वाक्यरे टी अंश रहिछि यथा एबेरा झिओमाने साइकेलरे विद्यालयकु, क दृष्टांतर वाक्यरे चारोटी जाक अंश केवल शब्द कौनसी शब्दरे किछि भी लागि नाही यथा पयडा पानी, ख वाक्यरे गोटी जाक अंशरे किछि ना किछि लागिछि यथा एबे शब्द परे र लागिछि, एबेर झिओ शब्दरे माने लागिछि, झिओ माने साइकेल शब्दरे रे लागिछि, साइकेल रे साइकेलरे, विद्यालय शब्दरे कु लागिछि, विद्यालयकु विद्यालयकु, गले क्रियारे नि लागिछि, गलेसी गलेणी। एथिरु जनागला शब्दगुड़िकु दुई प्रकारे वाक्यरे रुहे, किछि लागिथिबा शब्द ओ किछि लागिनथुबा निरुता शब्द। सुतरां किछि लागिथाउ बा लागिनथाउ शब्द वाक्यर अंश होई गले ताहाकु पद कुहाजाए। उपर उदाहरण दुईटिरे किछि लागिनथुबा अंश पॉइंट पानी मधुर ओ किछि लागिथिबा अंश एबे राज्य मानो साइकेलरे विद्यालय कु गले नि प्रत्येक गोटिए गोटिए पद। आस मने रखुबा एक पूर्णांग वाक्यरे अंश रूपरे व्यवहृत होइथिबा प्रत्येक प्रकारर सार्थक शब्दकु पद कुहाजाए। उदाहरणरे थुबा झिओमाने साइकेलरे विद्यालयकु गलेनी एही चारोटी अंश बा पदकु एबे लक्ष्य करिबा। चारोटी जाक पदरु माने रे कु सी इत्यादि को बाद देले पदगुड़िक यथाक्रमे झिओ साइकेल विद्यालय गले रूपरे रहिबो। एगुड़िक गोटिए गोटिए मूलरूप बा मूलपद। मूल शब्द बा मूलरूप सबुबेले किछि लागिनथबा निरुता बा शुद्ध रूप। ए प्रकार रूपकु व्याकरण शास्त्र बा भाषाशास्त्र अनुसारे मुक्त रूप कुहाजाए। 47 आस मने रखुबा वाक्यरे व्यवहार करा जाउथिबा मूल शब्दर किछि लागिनथिबा मुक्त रूपकु प्रातिपदिक कुहाजाए। उदाहरणमूलक वाक्यरे पॉइंट पानी साइकेल झिओ विद्यालय एक प्रातिपदिक। वाक्यरे क्रिया अंशटीर मूलरूपकु धातु कुहाजाए। दियाजाइथिबा उदाहरणरे जा हेउछि क्रियासूचक पदर मूलरूप बा धातु। एथुरु परिष्कार भावरे बुझागला जे क वाक्यरे शब्द बा क्रिया व्यवहृत हेले ताहा पद हुए। ख शब्दरे किछि लागि थाउ बा न थाउ ताहा वाक्यर अंश हेला मात्रे पद हुए। ग वाक्यरे उभय शब्द भित्तिक प्रातिपदिक ओ क्रियामूलक धातु पद रहिथाए। 4 3 पदर प्रकार भेद। वीर प्रत्येक भाषा परि ओडिया भाषारे जेउ नेउ धरणर वाक्यरे जेते जेते पद व्यवहृत होइथाए सेगुड़िकु 5 गोटी भागरे विभक्त करा जाई पारे, यथा विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय ओ क्रिया। 4 विशेष्य पद आस तळे थिबा उदाहरणगुड़िकु पढ़िबा ओ गाढ़ कला अक्षरर पदगुड़िकु चिन्हिबा। क महानदी ओडिशार गंगा, ख
ଖ ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ବାଲି ଓ ଖତ ମିଶାଅ। ଗ ଗଛ କାଟିବା ମଣିଷ ପାଇଁ କାଳ ହେବ। ଘ ବସିବାଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ମ ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣା ତ୍ୟାଗ ଓ ମୈତ୍ରୀ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳ ବାକ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଢ଼ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଭେଦ ବିଚାର କରିବା। କ ବାକ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି। ମହାନଦୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀର, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶର ଓ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ନଦୀର ନାମ। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ମାଟି ବାଲି ଖତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନାମ। ଗ ଉଦାହରଣରେ ଥିବା ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗଛ ଓ ମଣିଷ ପଦ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ବା ଜାତିର ନାମ। 48 ଘ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ବସିବା କାଶିବା ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ମ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ଗାଢ଼କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣା ତ୍ୟାଗ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବ ବା ଗୁଣର ନାମ। ବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଏହିପରି ନାନା ସଂଜ୍ଞା ସୂଚକ ନାମ ସଂକେତରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ମୂର୍ଖ ଅମୂର୍ଖ ଦୃଶ୍ୟମୂଳକ ଓ ଅନୁଭବମୂଳକ ହୋଇ ଅନେକ ସଂଜ୍ଞା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତିର ନାମ ସଂକେତ ରହିଛି। ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଣ ଜାତି ଅବସ୍ଥା କ୍ରିୟା ଭାବ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ନିଆରା କରିବାକୁ ଯାଇ ନାମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ସଂକେତ ଆମ ଭାଷାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ମନେ ରଖିବା ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନାମକୁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବର ଜାତି ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। 4.1 ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ଗୁଣ ବସ୍ତୁ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ଓ କ୍ରିୟା ଆଦି ନାମକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି। କ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଖ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଘ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। 4.2 ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ ମହାନଦୀ ପରି ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନଦୀ। ଖ ନିମ୍ବ ବେଲ ଓ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗ କଟକ ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ଘ ସୁଦାମ ପରି ମନୋଜ ଭଲ ଖେଳେ ଓ ପଢ଼େ। 49 ମ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଓ ଭାଗବତ 3ଟି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। କ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀର ନାମ। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ବ ବେଲ ଓ ସାହାଡ଼ା ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛର ନାମ। ଗ ଓ ଘ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ସହର ଓ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରୁ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହରର ଏବଂ ସୁଦାମ ମନୋଜ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଣିଷର ନାମ। ମ ବାକ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀର ସମଜାତୀୟ ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣକୁ ବା ଗୋଟିଏରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ନାମସୂଚକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମଷ୍ଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ଆସ୍ ମନେ ରଖୁବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଅନେକରୁ ଜଣକର ବା ଗୋଟିକର ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ନାମକ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆଦର ଓ ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ଟାଟା ସୂଚକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ରମାଟି ଭଲ ଝିଅ। ଆଦର ଅର୍ଥରେ ଟି ମଦନଟା ଜମା ପଡ଼ୁନି। ଟା ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ 4.3 ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ 3ଟିକୁ ପଢ଼ ଓ କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ ଶିକ୍ଷକ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଖ ଅରଣ୍ୟ କମିଯିବାରୁ ବଣୁଆ ପଶୁପକ୍ଷୀ କମିଗଲେଣି। ଗ ଏବେ ସହରରେ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତର ସମୂହର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ମଣିଷମାନଙ୍କ ସମୂହ ବା ବର୍ଗକୁ ବୁଝାଉଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅରଣ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନ ବୁଝାଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଗ ବାକ୍ୟରେ ସହର ଗାଁ ଓ ମଣିଷ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର ଗାଁ ମଣିଷକୁ ନ ବୁଝାଇ ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ସୁତରାଂ ଜାତି କହିଲେ ସମୁଦାୟ ସକଳ ବା ସମଶ୍ରେଣୀର ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଯଥା ଦେଶ ଦେଶ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମେରିକା ଆମ ଦେଶ ତାଙ୍କ ଦେଶ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପୂର୍ବଭାଗର ଦେଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ଅରଣ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସହର ଗାଁ ଦେଶ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ବା ଜାତିର ନାମ। 4.3 ଆସ୍ ମନେ ରଖୁ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ନାମ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସାପ ମାଛ ଗାଈ ପିଲା ବୁଢ଼ା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। କେତେକ ନିର୍ଜୀବ ଅପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ନାମ ବହି ପର୍ବତ ସାଗର ଗାଁ ଦେଶ ସହର ଲୁଗା ହାର ଘର।
ଚାରି ଚାରି ତିନି ଦୁଇ ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଉଭୟର ଚିହ୍ନଟ ସହଜ ହୁଏ। ଯଥା କ ତପୋଇ ଛେଳି ଜଗୁଥିଲା, ଘରମଣି ଛେଳିଟି ହଜିଗଲା। ଖ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା। କ ବାକ୍ୟରେ ଛେଳି ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ନାମ। ଅନେକ ଛେଳି ମଧ୍ୟରୁ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ନାମ। ସେହିପରି ବାକ୍ୟରେ ଭାଷା ଅନେକ ଭାଷାର ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତର ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥିବା ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନାମ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମୂହ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମଷ୍ଟିବୋଧକ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେହି ସମଜାତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିକର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବହି, ଭାଗବତ, କବି, ରାଧାନାଥ, ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ, ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଦେବତା, ଜଗନ୍ନାଥ, ନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। 51 ଚାରି ଚାରି ତିନି ତିନି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବି ଆଦର, ଅନାଦର, ନିଶ୍ଚିତ, ଅନିଶ୍ଚିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଟି, ଟା, ଟେ, ଟିଏ, ଟାଏ ଆଜି ସୂଚକ ପଦ ଲାଗିଥାଏ। ଯଥା ପିଲାଟି, ଘରଟା, ବହିଟିଏ, କଥାଟେ, ଗପଟିଏ, ଦେଶଟିଏ, ନଈଟେ, ଲୋକଟା, ମଣିଷଟାଏ, ପଶୁଟିଏ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ସୂଚକ ଜାତିବାଚକ ନାମକୁ ଏକବଚନ କରିଦିଏ। ଚାରି ଚାରି ତିନି ଚାରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମବାଚକ ପ୍ରାଣୀ ବା ଅପ୍ରାଣୀର ଗୁଣ, କାର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀର ଗୁଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପ ଆଦିରେ ସମ ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଗଲେ ସେଠାରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଥା ଗଙ୍ଗାଧର ଓଡ଼ିଶାର କାଳିଦାସ, ପ୍ରାଚୀନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା, ରାଧାନାଥ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଆଡ୍ସୱର୍ଥ। ଏଠାରେ କାଳିଦାସ, ଗଙ୍ଗା, ୱାର୍ଡସ୍ୱର୍ଥ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ। କାଳିଦାସ ଓ ୱାର୍ଥଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ବା ସମୂହ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାର ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରାଚୀ ବା ପ୍ରାଚୀ ପରି ଅନ୍ୟ ନଈଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମବାଚକ ପଦଟି ଯଦି ସମୂହବାଚକ ପଦ ଭଳି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ତାହା ସମୂହସୂଚକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ କାଳିଦାସ, ଗଙ୍ଗା, ୱାର୍ଡସ୍ୱର୍ଥ ଏକ ଏକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଚାରି 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 ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖି ଓ ଛୁଇଁ ହୋଇପାରୁଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ତାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ବି ସେହି ମୂଳ ରୂପରେ ଚିହ୍ନାଯାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତଳ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସୁନା କେବେ ବି ତମ୍ବା ହୁଏନି କି ମାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପାହାଡ଼ ନଥିବ କି ବସିବାକୁ ପଥର ନଥବ, ଆଉ ଝରଣାରେ ପାଣି ନଥବ। ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସୁନା, ତମ୍ବା, ମାଟି, ପଥର, ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବି ଶେଷରେ ବି ସେହି ସୁନା, ତମ୍ବା, ମାଟି, ପଥର ଓ ପାଣି ରହିବ। ବାକ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ଚିହ୍ନାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ବସ୍ତୁବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପରି ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ଏ ଉଭୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଆସି ମନେ ରଖୁବା। 52 ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରୁହେ। ତାହାର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଧର୍ମ, ଗୁଣ, ରୂପକୁ ଅବିକଳ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁମୂଳକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ବା ତାର ଏକ ସମଷ୍ଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏକକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ବି ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରୁହେ। ଏବେ ତଳେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଉଭୟ ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ ବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭେଦକୁ ଚିହ୍ନିବା। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଠ, ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କାଠ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାଠ ହୋଇ ରହିବ। ସୁନା, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନା ହୋଇ ରୁହେ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଚୌକି, ଚୌକିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଟୁକୁରା କାଠରେ ପରିଣତ ହେବ, ଚୌକି ହୋଇ ରହିବନି। ଚୌକିର ବି ଜାତି ବା ନାନା ପ୍ରକାର ରହିଛି। କାଠ ଚୌକି, ଲୁହା ଚୌକି, ବେତ ଚୌକି, ଆରାମ ଚୌକି। ହାର, ଅବସ୍ଥାକ୍ରମେ ବଦଳିଯାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ସୁନାହାର, ଫୁଲହାର, ମୁକ୍ତାହାର, ଗଣ୍ଠିହାର, ନକ୍ଷତ୍ରହାର। ଏହିପରି ଲୁହା, ରୂପା, ପଥର, ମାଟି, ବହି, କବାଟ, କଣ୍ଢେଇ, କାଗଜ। ଚାରି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣବାଚକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମଣିଷ କପୋତଠାରୁ ନିରୀହତା, ମୟୂରଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୋଇଲିଠାରୁ ମଧୁରତା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଧର୍ମ ହେଉ। ବେଦ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସମତା ଆଦି ଭାବ ଶିଖେଇଛି। ଜୀବନରେ ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ଏସବୁ ସହିତ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ନିରକ୍ଷରତା ସମୃଦ୍ଧିର ବାଧକ। 53 ଉପରର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ଭାବ ଓ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ନିରୀହତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁରତା, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଭାବର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି।
ସେହିପରି ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ସୁତରାଂ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ଗୁଣ ଅଥବା ଅବସ୍ଥା, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 4.6 କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆମେ କ୍ରିୟାପଦକୁ କିପରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସି ତଳ ଉଦାହରଣରୁ ଜାଣିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ସତ୍ୟ ଖାଇଲା, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖାଇବାଟା ସତ୍ୟର ଭଲ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ପୁରାଣପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଲା। ଏଠାରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖାଇଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିଲେ ତିନୋଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ଏ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ରିୟାର ସାଧନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅବସ୍ଥାଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ଖାଇବା କ୍ରିୟା ସରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ପୁରାଣପଣ୍ଡାଙ୍କର ପଢ଼ିବା କାମ ସରିଛି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଥରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଅସମାପ୍ତି ଆଦି ବୋଧ ହୁଏ। ଯଥା ପଢ଼, ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିଛି, ପଢ଼ିଲା, ପଢ଼ୁ, ପଢ଼ିକରି, ପଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି କରି, ଖାଇ, ଶୋଇ, ନେଇ, ଦେଖ, ଆସିବ, ଚାଲିଗଲା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ଖାଇଲା, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ଏକ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ପଦ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଖାଇବାଟା, ଖାଇବା, ଖେଳ, ପଢ଼ା ଏ ତିନୋଟି ଅଂଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ ନ ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏ ଅଂଶଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ ନ ବା କରାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟା କ ନ ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଖାଇବା, ଖେଳ, ପଢ଼ା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଧାତୁରୁ ଏହା ଜାତ, ଏହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖୁବା, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଧାତୁରେ ବା ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ଇବା, ଅ, ଆ, ଏ, ଅନା, ଅନ୍, ତି, ଅଣି, ଅଣ, ୟା ଓ ଆଳି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବର୍ଣ୍ଣସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ଆମ ଭାଷାରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସ ଆମେ କେତେକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗଢ଼ିବା ଓ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଥା ଯୌବନ, ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପ, ଧାତୁ, ଚିହ୍ନ ସୂଚକ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଗଠିତ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଖେଳ, ଖେଳ, କ ନ ଖେଳ ସରିଲା। ପଢ଼, ଆ ପଢ଼ା, ପଢ଼ା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ବସିବା, ବସିବା, ବସିବାଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ଲଢ଼, ଏଇ ଲଢ଼େଇ, ଲଢ଼େଇ ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣେ। ରାନ୍ଧଣା, ରାନ୍ଧଣା, ରାନ୍ଧଣାଟା କେମିତି ହୋଇଛି। ଭୋଜନ, ଭୋଜନ, ସେ ଭୋଜନ ସାରି ଫେରିଲେ। ନାଚ, ଆଳି, ନଚାଳି, ସେ ଖୁବ୍ ନଚାଳି। ଆସ ମନେ ରଖୁବା, ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାର ସାଧନ ରୂପଟି କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବସେ ଓ ମୂଳ କ୍ରିୟାରୂପର ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଆଳି ଯୋଗ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଯଥା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଖେଳ, ପଢ଼ା, ନାଚ, 4-5 ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆସ ତଳେ ଥିବା କ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିକୁ ପରଖୁବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ମଧୁ ଜୀବନସାରା ସତ କହିଛି, ଏବେ ମଧୁ ସତ ହିଁ କହିବ। ସନା ଭାରି ଗାଲୁଆ ଓ ଧୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ସାନ ଭାଇ ସନାପରି ଭାରି। ଗାଲୁଆ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଖେଳ, ଆଳି, ଖେଳାଳି, ପଢ଼ା, ଆଳି, ପଢ଼ାଳି, ନାଚ, ଆଳି, ନଚାଳି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ମଧୁ ଜୀବନସାରା ସତ କହିଛି, ଏବେ ସେ ତାହା ହିଁ କହିବ। ସନା ଭାରି ଗାଲୁଆ ଓ ଧୂମ୍, ତା ସାନ ଭାଇ ତା ପରି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ପରଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ଉଭୟର ଭାବାର୍ଥ ସମାନ। ସେହିପରି ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବାର୍ଥର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧୁ, ସତ, ସନା, ଧୂର୍ଭ ଓ ଗାଲୁଆ ପରି ପଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଭାରି ପରି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶକାରୀ ଶବ୍ଦର ବି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଭାରି, ଗାଲୁଆ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଓ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ବି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ। ଧୂମ୍ ଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟିର ବି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ଶ୍ରୁତିକଟୁ 55 ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ତଥା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ପଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି ତାହା ହେତୁ ବାକ୍ୟର ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥୁ ସହିତ ଅୟଥା ଲେଖିବାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ବୋଧନ ପାଇଁ ପୁନରୁକ୍ତି ଘଟାଉଥିବା ପଦର ବା ପଦମେଳିର ବିକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ୁଛି। ସୁତରାଂ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ବିକଳ୍ପ ପଦବସାଣର ପ୍ରୟୋଜନରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧୁ, ସନା ଓ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସତ, ଧୂମ୍, ଗାଲୁଆ ବଦଳରେ ସେ, ତା, ପରି, ସେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ବସିଛି। ଫଳରେ କ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିଠାରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଓ ଭାବବୋଧକ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନାମବାଚକ ପଦ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବିକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଆମେ, ଆପଣ, ଆପଣା, ନିଜ, କିଏ, ଯେମିତି, ସେମିତି,
ତାହା, କୌଣସି, ଏମିତି, ଏହା, ଯାହା, ଯିଏ, ସିଏ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବିଶେଷ୍ୟାଦି ପଦର ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ସର୍ବନାମ। ଆସ୍ ମନେ ରଖୁବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଏକ ଉପବିଭାଗ ବା ବିକଳ୍ପର ଉପଶ୍ରେଣୀ। ସର୍ବ କହିଲେ ସବୁ, ନାମ କହିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସର୍ବନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅନୁସାରୀ ବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟଶ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ସର୍ବନାମ। ବାକ୍ୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଥିବା ସାପେକ୍ଷ ବାକ୍ୟମେଳି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପ ପଦ ରୂପରେ ସର୍ବନାମ ବସିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟି ସଂକ୍ଷେପରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। 4.5.2 ସର୍ବନାମର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଓ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ସର୍ବନାମ ପଦ ବି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅନୁଗାମୀ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ସୂଚକ ରୂପ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅନ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମଷ୍ଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଦି ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ବାକ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 7 ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 4.5.2 ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଏବେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗାଢ଼ କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। କ ମୁଁ କଥାଟି କହିଲି। ଆମେ କଥାଟିକୁ କହିଲେ। ଆମେମାନେ କଥାଟିକୁ କହିଲୁ। 56 ଖ ତୁ ଏକା ପଢ଼ୁଆ। ତୁମେ କ ନ ଏକା ପଢ଼ୁଆ। ତୁମେମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ୁଆ। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଗ ସେ ଭଲ ପଢ଼ାଏ। ସେ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। କ ଭାଗର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବା ବକ୍ତାର ନାମ ବଦଳରେ ମୁଁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେମାନେ ଓ ବକ୍ତା ନିଜ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ କନିଷ୍ଠ ଓ ଆଦରର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମାନ ସ୍ତରର ବା ବରିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବି ହୁଏ ବିକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଖ ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାକ୍ୟରେ ତୁ ତୁମେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଓ ତୁମେମାନେ ସ୍ନାନରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛି। ସମ୍ମାନ ବା ମାନ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଗ ଭାଗର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଆଦର ଓ ମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ବସାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ବିକଳ୍ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ କ ଖ ଗ ଏ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ, ସେ, ସେମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହଙ୍କ ବଦଳରେ ବସାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନାମ ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପର ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। କ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମକୁ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ସର୍ବନାମ ପଦ ବି ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ମୁଁ ଓ ବହୁ ବଚନରେ ଆମେ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯିଏ କୁହେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ବିକଳ୍ପ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ବା ଜଣାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାରେ ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 57 ବକ୍ତା ଭାବରେ ସନାତନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସାଇ ଏପରି କହିପାରେ। ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହିଲି। ଆମେ ଏ କଥାଟି କହିବୁ। ଆମେମାନେ ଏ କଥାଟି କହିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କିଛି କୁହେ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ସମ୍ବୋଧୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଆଦର ଓ ମାସ୍ୟାର୍ଥ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତୁ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତତେ, ତୋତେ, ତୋର, ତୁମର, ତମେ, ତମେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଦର ଅର୍ଥରେ ତୁ, ତତେ, ତୋର ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସମ୍ମାନ ଓ ସମସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଓ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଦର ଅର୍ଥରେ ତୁ ଖା, ତୋତେ ଦିଆଯିବ। ତୋର ବହି କିଣାଯିବ। ତୋ କଥା ଶୁଣା ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯାଅ। ସମସ୍ତରୀୟ ଆଦର ଓ ମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ଥାଅ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।
ତୁମର ବହି କିଣାଯିବ। ତୁମ କଥା ଶୁଣା ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ। ସମ୍ମାନ ଓ ମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହି କିଣାଯିବ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯାହାଙ୍କ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ବା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ନାମ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପର ହୋଇ ବିକଳ୍ପରେ ବସିଥାଏ। ଯଥା ସେ ଖବରକାଗଜ ଏଣିକି ପଢ଼ୁ। ଆଦରରେ ସେ ଏକବଚନ। ସେ ଖବରକାଗଜ ଏଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ଏକବଚନ। ସେମାନେ ଖବରକାଗଜ ଏଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁବଚନରେ ସେମାନେ। ଆସ ମନେ ରଖୁବା ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷକାରକ ସର୍ବନାମର ଦୁଇଟି ରୂପ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମୂଳରୂପ ବା ସରଳ ରୂପ, ଗୋଟିଏ ପରୋକ୍ଷ ରୂପ ବା ତିର୍ୟକ ରୂପ। ଯଥା ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ସରଳ ରୂପ ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ, ଆମେମାନେ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ, ସେ, ସେମାନେ। 58 ତିର୍ୟକ ରୂପ ମୋ, ମୋର୍, ମୋତେ, ଆମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ, ତୁମ୍, ତୋ, ତୋତେ, ତା, ତାର, ତାଙ୍କ, ସିଏ, ତାହା। 4, 5, 2, 2 ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତଳ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଦେଖିବା। ମଦନ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତାହା ସେମିତି କହିଲା। ଏହି ହିଁ ସେଇ ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ହିଁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ଯାହା, ଯେମିତି, ତାହା, ସେମିତି, ଏଇ, ସେଇ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ଦୂର ଅଥବା ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସୁତରାଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପରେ ଦୂର ଓ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖୁବା ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଦୂର ଓ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ହୋଇ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ସେଇଟା, ସେଇ, ସେହି, ତା, ସିଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ, ତାହାର ଇତ୍ୟାଦି। ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ଏହା, ଇଏ, ଯେ, ଏହାର, ଏଗୁଡ଼ିକ, ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଇତ୍ୟାଦି। 4, 5, 2, 3 ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ବିବିରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତହିଁରେ ବସିଥିବା କଳା ଅକ୍ଷରର ସର୍ବନାମ ପଦର ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆସ ଜାଣିବା। କ ପ୍ରଶ୍ନଭାଗ। ସଭାରେ କିଏ କହିଲେ? କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ? କ ନ କହିଲେ? ଖ ଉତ୍ତର ଭାଗ। ଦାଶରଥ ଦାସ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ। କ ପ୍ରଶ୍ନଭାଗର ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିରେ କିଏ, କେଉଁ, କ ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦ। ଖ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଦାଶରଥ ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ, କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନପଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଶ୍ରିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଭାଗର ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କ ନ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 59 ସାଧାରଣତଃ ବକ୍ତା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଜଣା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଉତ୍ତର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ମୂଳକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବିକଳ୍ପ ପଦ ହୋଇ ବସିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ କିଏ, କ ନ କେଉଁଠି, କାହା, କେଉଁଠି, କେହି, କାହାକୁ ଓ କାହାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କିଏ ଆସିଲେ? କ ନ ଆଣିଲେ? କାହା ପାଇଁ ଆଣିଲେ? କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? କାହାକୁ ଆଣିଦେଲେ? କେହି ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିଛ କି? ଇତ୍ୟାଦି। 4, 5, 2, 4 ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ସର୍ବନାମ, ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ତଳର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ବିଚାର କରିବା। କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିବେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତାହା କରିବେ। ଖ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେମାନେ ସେତେ ପାଠରେ ମନ ଦେବେ। ଗ ନଳିନୀକୁ ଯେଉଁପରି କୁହାଗଲା ସେ ସେହିପରି କଲା। କ ଖ ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କରି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଭାବବୋଧନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ଅପର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର ସର୍ବନାମ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟାଂଶର ସର୍ବନାମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ସର୍ବନାମ ପଦ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା, ତାହା, ଖ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ, ସେତେ ଓ ଗ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁପରି ସେହିପରି ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆପେକ୍ଷିକ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ସର୍ବନାମ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖୁବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯା, ର, ତା, ର, ଯେ, ସେ, ଯିଏ, ସିଏ, ଯେସା, ତେସା, ଯେମିତି, ସେମିତି, ଯାହାର, ତାହାର ଏପରି କେତେକ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ।
ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଟି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥବୋଧନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। 60 4 5 2 5 ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତହିଁରେ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ସର୍ବନାମ ପଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ସୁର ଓ ବୀର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଉଭରେ ଏକାସ୍ମ ଭାବର। ଖ ବୀରକୁ କିଛି ଜଣା ମାତ୍ର ସୁରକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଗ ଘରେ ଯେତେ କାମ ପଡ଼େ ସମସ୍ତ ସୁର କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୀର କେତେକ କରିପାରେ। ଏଠାରେ କ ବାକ୍ୟରେ ସୁର ଓ ବୀର ଏ ଦୁଇଟି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଉଭୟେ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବାକ୍ୟରେ ବୀର ଓ ସୁରର ଜାଣିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଗ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କେତେକ ଏପରି ତିନୋଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତେ ସର୍ବନାମଟି ବିଶେଷ ପଦ କାମର ନିଶ୍ଚିତତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସୂଚାଇ ପାରୁନି। ଏହା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ସେହିପରି କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ କାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଦି ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଦି ବିଷୟକ ଧାରଣା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। 1 ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନିହେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଆର ଆରକ କେତେକ କିଛି ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। 2 ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଥା କ ନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ଉଭୟେ ଦୁହେଁ ତିନିହେ ତାହା ତାହାହିଁ ପୁଞ୍ଜାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଖ ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ ସର୍ବନାମ କିଏ କେହି କେଉଁ କାହା କାହିଁର କୁଆଡ଼େ କେମିତି କିଛି। ଗ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ ସକଳ ସଭିଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସର୍ବେ। 4 5 2 6 ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। କ ନିତା ଆପେ ଗାଇ ଶୃଙ୍ଖାଲା। ଖ ଗୀତା ନିଜେ କହିଲା। ଗ ବୀଣା ସ୍ୱୟଂ ଏହାକୁ ଲେଖୁଛି। ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିବା ଛାଏଁ ବୁଝିଯିବ। ଏହି ଚାରୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଆପେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଛାଏଁ ଚାରୋଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିଛି। ନିତା ଗୀତା ବୀଣା ଓ ଶିବା ଏ ଚାରୋଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଚାରୋଟିଯାକ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ନିତା ଗାଇ ଶିଖୁଲା ଗୀତା କହିଲା ବୀଣା ଲେଖୁଛି ଶିବା ବୁଝିଯିବ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଓ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବାର୍ଥର ହେଉଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଠାରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଆପେ ନିଜେ ଛାଏଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଆପଣାର ନିଜ ନିଜର ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ନିଜେ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟାର୍ଥର ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କାରକ ନ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମବାଚକ କର୍ତ୍ତାପଦ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପ ଆତ୍ମବାଚକ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ। ଖ ନରେଶ ଆପେ ଆପଣାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ ଦେଲେ। ଗ ପରେଶ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାର ଦୋଷ ମାନିନେଲେ। ଘ ସୁରେଶ ସେଠି ଆଗନ୍ତୁକ ଥିବାରୁ ନିଜେ ଉଠି ସ୍ନ ପରିଚୟ। ଏହି ଚାରୋଟି ବାକ୍ୟରେ ନିଜେ ଆପେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ନ କରି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରମେଶ ନରେଶ ପରେଶ ସୁରେଶ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ଅର୍ଥକ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆପଣାକୁ ଆପଣାରା ସ୍ୱ ଏହି ଚାରୋଟି ସର୍ବନାମ ପଦ କର୍ତ୍ତାପଦର କର୍ମସୂଚକ ସ୍ୱସମ୍ବନ୍ଧୀ ପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବଦଳରେ ଅଥବା ସେହି ପଦର ସ୍ୱ ଅନୁକାରୀ ପଦ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ମୁଁ ତୁ ଆପଣ ତୁମେ ସେ ଯେ ଯାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୋର ଆପଣାର ନିଜେ ଆପେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବନାମ ଚଳିଥାଏ। କ ନୁ କେଉଁଠି ଏହା ତାହା ସେଇ ଏଇ ଯେତେ ସେତେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରି ବିଶେଷ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ପଦ ସର୍ବନାମରେ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ଯଥା ତା ଠାରେ ଯାଙ୍କଠାରେ ଯାହାଠୁ କେଉଁଟାକୁ ସେଇଟିକୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ବନାମ ପଦ ବି ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଏହିସବୁ ଯାହା ତାହା ତୋମ ତୋମ କଥା ଆମ ତମ ଆସ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏପରି ଲେଖୁବା ନାହିଁ। ଆପଣାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଲେଖୁବା। ଆପଣାକୁ ନିଜେ ନିକେ ଆପେ ଆପେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ତାହା 4 6 ବିଶେଷଣ ପଦ ଯାହା ତାହା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ବିନୟୀ ଲୋକ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଆଉ ଶାନ୍ତ ସମାଜ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ି ହୋଇଯିବ।
ଖ ପୋକରା କାଠ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ପୋଡ଼ା ତିଅଣ ଅଳସୁଆ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହେଁ। ଗ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ କବି ବନମାଳୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମେଞ୍ଚାଏ ସୁନାରୂପା ନୁହେଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରୁ ହାତେ ମାଗିଥିଲେ। ଘ ଓଡ଼ିଆଣୀ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରେ। ମ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଭୀମ ହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଅଧର୍ମ ମରେ। କ ଖ ଗ ଘ ଡ ପାଞ୍ଚଟିଯାକ ଉଦାହରଣମୂଳକ ବାକ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖୁବା ଏଗୁଡ଼ିକର ମଣିଷ ଲୋକ ପରିବେଶ ସମାଜ ପୃଥିବୀ କାଠ ଦର୍ପଣ ତିଅଣ ବନ୍ଧୁ କାମ ପାଣି ଗୋଡ଼ ହସ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାରୂପା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି ମାସ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଳି ଭୀମ ଅଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିଲେ ଓ ଭାବିଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପଢ଼ାଯାଉ। ଯଥା ସୁଷୁ ମଣିଷ ବିନୟୀ ଲୋକ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ପୋକରା କାଠ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ପୋଡ଼ା ତିଅଣ ଅଳସୁଆ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମେଞ୍ଚାଏ ସୁନାରୂପା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିରୁ ହାତେ 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ସୁସ୍ଥ ବିନୟୀ ଶାନ୍ତ ପୋକରା ଗରିବ ହାତେ ପ୍ରଥମ ଇତ୍ୟାଦି। 63 ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଶାଇ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଖାଲି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଓ ଚିତ୍ରଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା ଓ ଅଧିକ ଗୁଣର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ହୋଇଯାଉଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିନୟୀ ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆହୁରି କିଛି ଅଲଗା ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଧିକ ଗୁଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷିତ ହୋଇଉଠୁଛି। ସେହିପରି ମଣିଷ କାଠ ଦର୍ପଣ ତିଅଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ପୋକରା ଭଙ୍ଗା ଓ ପୋଡ଼ା ପଦ ଲଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଶେଷିତ ହୋଇ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ସୁନାରୂପା ବାଲି ଓ ପାଳି ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଆଣ୍ଠୁଏ ମେଞ୍ଚାଏ 12 13 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତେ ଆଦି ପଦକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକର ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଓ ଭାବାର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଓ ଗଣନା ଦିଗରୁ ନିଆରା ଭାବରେ ସୂଚିତ ହୋଇଉଠୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଥବା ଅପକର୍ଷ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ଅର୍ଥକର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିନୟୀ ଅଳସୁଆ ପୋକରା ମେଞ୍ଚାଏ ଭଳି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷିତ ବା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଦ ହେତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ବେଳେବେଳେ ବି କମିଥାଏ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଥବା ଅପକର୍ଷ ଲକ୍ଷଣର କରି ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଜାଣିବା ଓ ମନେ ରଖିବା ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଓ ଅବସ୍ଥା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳତଃ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ କମ୍ ବେଶୀ ଉଣା ଅଦ୍ଭକ ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଭିରେ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ବିଶେଷଣ ପଦ। 4 6 1 ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇବା ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। କ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଖ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଗ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଘ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ମ ପୂରଣକାରକ ବିଶେଷଣ ଓ ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ପୁନଶ୍ଚ ଗଠନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ଦିଗରୁ ଆମେ କଥାକେ କଥା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା 1 ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ 2 ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ 3 ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। 64 4 ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ 5 ବିଶେଷ୍ୟରୂପୀ ବିଶେଷଣ 6 ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକ ବିଶେଷଣ 7 କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ 8 କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ 4 6 2 ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଏ କର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ହୃଦୟ ଜିଣେ ଅଲଣା କଥାରେ ମନ ବୁଝେନା। ଏଠାରେ ମେଧାବୀ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଲଣା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମେଧାବୀ ପଦ ଛାତ୍ରର ଗୁଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଦ ବଚନର ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଓ ଅଲଣା କଥାର ଅସାର ଅବସ୍ଥା ବା ନିରର୍ଥକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ରୁ ଜଣାଗଲା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଗୁଣକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା ଗୁଣ ବିଶେଷଣ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଆଦିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। 4 6 3 ଅବସ୍ଥାବାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କ ଭଙ୍ଗାଘର ଚିଣ୍ଡା ଜାମା ଆଉ ରୋଗଣା ଦେହକୁ ଭୁଲି ବର୍ମା କଳାର ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଖ ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େନି। ଗ ବିବେକ ପାଖରେ ଧନୀ କି ନିର୍ବନ ଲୋକତାର ହିସାବ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଘରର ଜାମାର ଦେହର ପାଣିର ଓ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଭଙ୍ଗା ଛିଣ୍ଡା ରୋଗଣା ତତଲା ଓ ଧନୀ ନିର୍ଜନ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ବା ସୂଚେଇ ଦିଏ ତାହାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦଦରା ନା ଫଟା ମାଠିଆ
ଚିରା ଗାମୁଛା ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ କାଦୁଆ ନଈ ପାଣିଆ ଖୁରୀ କାଠୁଆ ଡାଲି ଅପ୍ରାଣୀ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ସବଳା ନାରୀ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ପତଳି ବୋହୂ ସଜୀବ ବାଚକ ବିଶେଷଣ 65 4 6 4 ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀରେ 12 ମାସରେ 13 ଜାତ। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ନଈ ମାସ ଓ ଜାତର ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ 7 13 12 ଓ 13 ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବରେ ବସିଛି। ଏହିପରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ କରି କହି ଲେଖୁପାରିବା 1 ମିଟର କପଡ଼ା 5 ଭାଇ 6 ଋତୁ 100 ରଙ୍ଗ 7 ଜନମ ଓ 3 ଭୁବନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାକାରକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟୀ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଥା 1200 ବଢ଼େଇ 16 ବର୍ଷରେ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ 1200 କହିଲେ ଶହ ଶହ କରି 1200 ସମଷ୍ଟିକୁ ଓ ବର୍ଷ 1 ଠାରୁ ବର୍ଷ ବିନା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟୀ ବର୍ଷକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। 4 6 5 ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କଲେ ବା ସୂଚାଇଲେ ତାକୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ ଏବର୍ଷ ମୋର 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ମୋ ଭଉଣୀର 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ଖ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ରାମାୟଣର 6ଠ କାଣ୍ଡ ଓ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଖ ବାକ୍ୟରେ ସ୍କନ୍ଧ କାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ପୂରଣକାରକ ରୂପଟିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। 8ମ 7ମ 10ମ 6ଠ 18 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାମୂଳକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଉ କେତୋଟି ନମୁନା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନବମ ଗ୍ରହ 66 ବିନା ଶୂନ୍ୟ। ଆସ ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟାକାରକ ଓ ପୂରଣକାରକ ବିଶେଷଣର ଲିଖନ ରୂପ। ସଂଖ୍ୟାକାରକ ବିଶେଷଣ ପୂରଣକାରକ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାରୂପ ଅକ୍ଷର ରୂପ ସଂଖ୍ୟାରୂପ ଅକ୍ଷର ରୂପ 1 1 ମୋ ପ୍ରଥମ 3 3 ଯ ତୃତୀୟ 11 11 6 ଏକାଦଶ 18 18 6 ଅଷ୍ଟାଦଶ 4 6 6 ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ବେତୁଲିଏ ଉଖୁଡ଼ା ଆଣିବ ଗାଈକୁ ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଉଖୁଡ଼ା ଓ ଘାସ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବେତୁଲିଏ ଓ ବିଡ଼ାଏ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ବେତୁଲିଏ ବିଡ଼ାଏ ଦୁଇଟି ପରିମାଣ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ। ଆସ ଆଉ କିଛି ନମୁନା ଜାଣିବା। ମାନେ ଜମି ବାରହାତୀ ଲୁଗା ଦବିଭରଣ ଧାନ 5 କିଲିଆ ମାଛ କପେ ଚା ଦବିକାନ୍ଦି କଦଳୀ ପୁଳାଏ ଛତୁଆ ବସ୍ତାଏ ଚିନି ଝୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ମାଠିଆଏ ପାଣି 4 ଗଉଣି ଚାଉଳ ହାଣ୍ଡିଏ ଭାତ 67 4 6 7 ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ନଳ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଭାରତର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଠାରୁ ମହାନଦୀ ଦୀର୍ଘତର ମାତୃଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଗରିୟାନ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୀରଭଦ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଭାକୁର ମାଛଠାରୁ ରୋହିମାଛ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେରାଣ୍ଡି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ 7 ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଚୀନତମ ଦୀର୍ଘତର ଗରିୟାନ୍ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୂଚାଉଛି। ସୁତରାଂ 66 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଉଣା ଅଧିକ ବଡ଼ ସାନ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦି ଭେଦରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। 66 4 6 8 ବିଧିର ବିଶେଷଣ ତଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାର ବ୍ୟବହାର ଦିଗକୁ ଆସ ଦେଖିବା। କ ଶିଳ୍ପୀ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ଖ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ କ ବାକ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଖ ବାକ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ପରେ ବା ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ କଥନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ ବସାଯାଇଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ବା ପଦକୁ ବିଧେୟ ଅଂଶର ପଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଖ ବାକ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ। ଅତଏବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। 68 ଆସ ମନେ ରଖୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ବିଧେୟ ବାଚକ ହୁଏ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣର କିଛି ନମୁନା ରାସ୍ତା ନିର୍ଜନ ଛବିଟି ଚମତ୍କାର କଥା ଉତ୍ତମ ଲୋକଟି ସରଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଟିଳ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ରହିଲେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ହୁଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବସିଲେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହୁଏ। ଯଥା ଗରମ ପାଣି ଫଳଗୁଡ଼ିକ କଷା 4 6 9 ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଆସ ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଧାରଣ ବିଶେଷଣ
ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ବିଲୁଆ ଚତୁର। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ସେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟରେ ଭଲ, ଚତୁର ଓ ଉଷୁମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଲୋକ, ବିଲୁଆ, ପାଣି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିରେ ବଡ଼ ଓ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖ। ଭାରି, ବଡ଼, ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ରେଖାଙ୍କିତ ତିନୋଟି ପଦ ଭଲ, ଚତୁର, ଉଷୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ। ମାତ୍ର ଭାରି, ବଡ଼, ସାମାନ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ବିଶେଷଣ କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ ନ କରି ଯଥାକ୍ରମେ ଭଲ, ଚତୁର, ଉଷୁମ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଭାରି, ଭଲ, ବଡ଼, ଚତୁର, ସାମାନ୍ୟ, ଉଷୁମ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଅତଏବ ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଆସ ମନେ ରଖୁ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଶେଷିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଏହି ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ନମୁନା ସ୍ୱରୂପ, ଅତି ସୁଧାର ପିଲା, ଖୁବ୍ ବହଳିଆ ତରକାରୀ, ଅଣସ୍ତୋରୀ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ବସାଇଥାଉ। ଯଥା କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଗୁଣବନ୍ତୀ ଝିଅ, ଆମ୍ବଟି ବଡ଼ ସୁଆଦିଆ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣକୁ ଦ୍ୱିତ୍ୱ କରିଥାଉ ବା ଦୋହରାଇଥାଉ। ଯଥା ମିଠା ମିଠା କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ସାନ ସାନ ଗଛ, କୁନି କୁନି ପିଲା। ଦ୍ୱିତ୍ୱ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟର ବହୁବଚନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କହିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ କାମର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। 4, 6, 10 ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା, ଯେପରି କାମ ସେପରି ମୂଲ। ଆଉ କେତେକ ନମୁନା, ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ, ଯେମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର, କିପରି କଥା, ଏଇ ଘର, ସେଇ ସମସ୍ୟା। 4, 6, 11 ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆମ ଭାଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନର ଲାଗିଥିବା ପଦକୁ ସମ୍ବନ୍ଧପଦ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧପଦ ଏକ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚିତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଥା ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଦୁଃଖର କେହି ନୁହନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପାରିବାର ଲୋକ। ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କହିବାର କଥା କହିଲ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖର, ସୁଖର, ପାରିବାର, ସୁନାର କହିବାର ଏକ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏକ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ପାରିବା, ସୁନା କହିବା ଆଦିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଚିହ୍ନର ଯୋଗ ହୋଇ ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାଚକ ପଦରେ ର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚିତ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। 70, 4, 6, 12 କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ବସିଥାଏ। ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ସାଧନ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦି ବିଶେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କ ରାତିରେ ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା। ଖ ତୁମେ ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଗ ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା। ଏଠାରେ ବହିଲା, ଯାଅ, ଜଣାଗଲା କ୍ରିୟାପଦର ସାଧନ ଧର୍ମକୁ ଜୋରରେ, ଶୀଘ୍ର, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରି ତା ର ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। 4, 6, 13 କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କ ରାଧୁ ଫେରନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ। ଖ ଆଉ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣନି। ଗ ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଘ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାରେ ଫେରନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା, ଶୋଇଲା, ଜଣାଶୁଣା ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି, ଚଢ଼େଇ, ପୁଅ, ବ୍ୟକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାର ମୂଳରୂପ ଧାତୁ ରୁ ଗଠିତ। ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳରୂପରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାଜାତ କ୍ରିୟାଜ ପଦ। ଯଥା ଫେର ଅନ୍ତା, ଉଡ଼ ଅନ୍ତା, ଶୋଇଲା, ଜାଣଆ, ଶୁଣା। ସୁତରାଂ କ୍ରିୟାର ମୂଳରୂପରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଭାଷାରେ କ୍ରିୟାମୂଳକ ହୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ବା କ୍ରିୟାପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯଥା ଦି ଆସ, ଆସ୍ତେ କୁହ, ଧୀରେ ଚାଲ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାର ମୂଳରୂପ ଧାତୁରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ମାଗଣା, ମିଳନ୍ତା, ଦେଖନ୍ତା, ଅବୁଝା, ଅଲୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। 71, 2 ମନେ ରଖ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମୂଳରୂପରେ ପ୍ରାତିପଦିକରେ ଆ, ଇ, ତ, ୟା, ଇବା, ଇୟ, ୱା, ଅଣି, ଉଣା, ନି, ଇକ, ଅଣା, ଅନ୍ତା ଆଦି ଚିହ୍ନ ବା ସୂଚକ ଲଗାଇ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଢ଼ି ପାରିବା। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୂଳରୂପ ଯୋଗ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପାଣି ଆ ପାଣିଆ, ପାଣିଆ ଡାଲି, ପ୍ରକୃତି ଇକ ପ୍ରାକୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ, ଗଡ଼ ଆଣି ଗଡ଼ାଣି, ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା, ଶୋଇବା ଶୋଇବା, ଶୋଇବା ଘର, ଖତରା ଖତରା, ଖତରା ମଣିଷ। ଦାନ୍ତ ଉରା ଦାନ୍ତୁରା, ଦାନ୍ତୁରା ଲୋକ। ଜାତି ଏୟ, ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ।
ଗୋଲାପ ଇ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ। ମାଗ ଅଣା ମାଗଣା ମାଗଣା ଚାଉଳ। ପଠ ତ ପଠିତ ପଠିତ ପୁସ୍ତକ। 4 7 କ୍ରିୟାପଦ। ଆସ୍ ତଳେ ଥିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏସବୁରେ ଥିବା କଳା ଅକ୍ଷରର ଓ ରେଖାଙ୍କିତ ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଗୋପାଳ କୂଅ ଖୋଳିଛି। ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା କୂଅ ଖୋଳା ହୋଇଛି। ଗୋପାଳ ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗୋପାଳ ମୁଖ୍ୟପଦ ବା କର୍ରାପଦ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଚାରୋଟିରେ ଖୋଳିଛି ହୋଇଛି ଦେଉଛି ହେଉଛି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଗୋପାଳ କ ନ କରୁଛି ତେବେ ଖ ବାକ୍ୟରେ ତା''ର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଯେ ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଦାନ ଓ ଖୋଳା ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନକୁ ବୁଝାଉନାହିଁ ଏ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ ବ୍ୟବହାର ଆମ ଭାଷାରେ କରୁଥାଉ। ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଅର୍ଥ ବାସ୍ତରି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ବସେ ଯଥା ଦାନ ଖୋଳା ପଢ଼ା ଗ୍ରହଣ ଭୋଜନ ଶୟନ ଇତ୍ୟାଦି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା ବା ମୁଖ୍ୟ ପଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ ସେହି ପଦ ତାର କର୍ତ୍ତାର ସାଧୁତ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରିଛି କରୁଛି ଓ କରିବ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସାଧୁତ କ୍ରିୟାରୁ ବୁଝାପଡ଼େ। ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟପଦ ଯାହା କରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସୁତରାଂ କର୍ତ୍ତା ବା ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟପଦ କ ନ କରୁଛି ଏହା ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାପଡ଼େ ତାହା କ୍ରିୟାପଦ। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଖୋଳିଛି ହୋଇଛି ଦେଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ବାର୍ଷା ଏସବୁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ସାଧକ କରୁଛି ତାହାର ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଶେଷ ହେବା କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ। ଅତଏବ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। 4 7 1 କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ବା ଧାତୁ। ତଳ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ତୁ ପଢ଼ ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼ିଛୁ ପଢ଼ିବୁ ପଢ଼ିଲୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥୁବୁ। ଖ ସେ ଖେଳୁଛି ସେ ଖେଳିଛି ଖେଳିଲା ବୋ। କ ଭାଗରେ ଥିବା କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦ ପଢ଼ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ। ଏହି ପଢ଼ ପଦରେ କାଳ ଓ ବଚନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ କିଛି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ରୂପ ବଦଳିଯାଇଛି ଓ ଅର୍ଥ ବି ଭିନ୍ନ ହେଉଛି। ଯଥା ପଢ଼ ଉଛୁ ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼ ରଛି ପଢ଼ିଛି ପଢ଼ ଇବୁ ପଢ଼ିବୁ ପଢ଼ ଇଥା ଅନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ରୂପରେ ଆଉ କିଛି ସୂଚକ ଲଗାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ଗଢ଼ିଥାଏ। ସୁତରାଂ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯା ଖା ନେ ଉଠ ଦେ ଆସ ଦେଖ ବସ କର ଆଦି ଅନେକ କ୍ରିୟାମୂଳକ ଧାତୁ ରହିଛି। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଛି ଉଛୁ ରଦି ଇଲୁ ଇଲ ଅନ୍ତୁ ଅନ୍ତି ଇ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। କ୍ରିୟାରେ ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ନଥିବା ଚିହ୍ନ ବା ରୂପକୁ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରୁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା କ୍ରିୟା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ବିଭକ୍ତ କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ନଥିବା ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପର କାଳ ସୂଚିତ ହୁଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼େ। 73 4 7 2 କ୍ରିୟାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ନାମଧାତୁ ରୂପ। ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥବୋଧନ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଧରଣର କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯଥା କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା ଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା ଗ ଧାତୁ ବା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣାଦି ପଦରୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟା। 4 7 2 ଏକ କ୍ରିୟାର ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ ସ୍ୱରୂପ। ତଳ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ସେ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖ ସେ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କ ଭାଗର 4ଟିଆକ କ୍ରିୟାପଦ ପଢ଼ୁଛି ପଢ଼ୁଥିଲି ପଢ଼ୁଛା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ାକାର୍ଯ୍ୟ କର୍ରାପଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବାର ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ପଢ଼ାକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଏସବୁ କର୍ଷାପଦରୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସୂଚନାଟିକୁ ଆମେ ମୂଳ ଧାତୁରେ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। 4ଟିଆକ କ୍ରିୟାର ମୂଳପଦ ବା ମୂଳ ଧାତୁ ରୂପ ହେଉଛି ପଢ଼ ପଢ଼ଉ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ମିଶି ପଢ଼ୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଛି ଥୁଲି ଅଛା ଛଡ଼ି ଯୋଗ ହୋଇ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପଢ଼ୁ ଚି ପଢ଼ୁ ଧୁଲି ପଢ଼ୁଅଛ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖ ଭାଗର 4ଟିଆକ ବାକ୍ୟରେ ମୂଳ କ୍ରିୟାପଦ ପଢ଼ ରେ ଇ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇଛି ପଢ଼ ଇ ପଢ଼ି କ୍ରିୟାରୂପଟି ଗଠିତ ହୋଇ ରେଛି ଥୁଲି ଛବି ଯୋଗ ହୋଇ ପଢ଼ିଛି ପଢ଼ିଥୁଲି ପଢ଼ିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ ଯୋଗ ହୋଇଛି ପଢ଼ିଛି ପଢ଼ିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୂଳଧାତୁରେ ଇ ସୂଚକଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଆମେ ଯେତେ କ୍ରିୟାପଦ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଆଦି କାଳ ଓ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ସୁତରାଂ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରୁ କର୍ଷା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ ତାହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। 4.7 2 ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ନାମଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ଡଙ୍କ, ମଠ, ଛୋଟା, କୁଣ୍ଡ, ଲଟା, ପେଟ, ଆଣ୍ଠୁ, ମୁହଁ, ଆଖୁ ଆଦି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଆଗ, ପଛ, ବଙ୍କା, ଗୋଟା, ତରଳ, ଛୋଟ ଆଦି ନାମମୂଳକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପକୁ କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ। ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଧାତୁ ବା ମୂଳ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତହିଁରେ ଉଛ, ଉଛି, ଇଲା, ଇଲେ, ଇବେ, ଇବା, ଇବ, ଉଛ, ଇଛି ଆଦି ଯୋଗ କରି ନାମଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ 74 ଗଢ଼ିଥାଉ। ଏହି କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟରେ ନାମଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ଏକଥାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ବଙ୍କେଇବା ଜୀବନର ଧର୍ମ, ସବୁ କଥାରେ ଆଖେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ମୂଳରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତହିଁରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନାମଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଆ ଯୋଗ ହୋଇ ନାମଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳରୂପଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଆ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାଏ, ମୁଣ୍ଡାଉଛି, ମୁଣ୍ଡାଇବା। ମୁଣ୍ଡ ଏ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ମୁଣ୍ଡେଇବ, ମୁଣ୍ଡେଇବା। ମୁଣ୍ଡ ଅମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଉଛି, ମୁଣ୍ଡଉଥବ। ଏହିପରି ନାମ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ଆଗ ଆଗେଇବା, ଆଗେଇଲା, ଆଗଉଛି, ଆଗାଉନି। ଡଙ୍କ ଡଙ୍କେଇବା, ଡଙ୍କେଇଛି, ଡଙ୍କଉଛି, ଡଙ୍କାଇବ। ବଙ୍କା ବଙ୍କାଇଲା, ବଙ୍କେଇଛି, ବଙ୍କଉଛି। ହାତ ହାତେଇଲା, ହାତେଇଛି, ହାତଉଛି, ହାତେଇବଣି। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ମୂଳରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ନାମକୁ ମୂଳ କରି ଗଠିତ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ାଯାଏ। ଯଥା ଗୋଡ଼ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇବା, ଗୋଡ଼େଇଲା ନାମଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। ପଛ ବିଶେଷଣ ପଛେଇଲା, ପଛେଇବ, ପଛଉଛି ନାମଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। 4.7 2 ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କର୍ତ୍ତା ନିଜ ଅନୁସାରେ ବା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସାଧନ କଲେ ତାହା ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନ ହେତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି କର୍ଭା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଇ ନେଲେ ତାହା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଯାହା କରେ ତାହା ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଇ ନେଲେ ତାହା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ମୂଳଧାତୁରେ ଆ ଯୋଗ କରି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳରୂପକ ଗଠିତ ହୁଏ। ଯଥା 75 ପଢ଼ ଆ ପଢ଼ା, ଉଠ ଆ ଉଠା। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସାଧାରଣ ବା ସରଳ କ୍ରିୟାପଦ ଆ ମୂଳକ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। ପଢ଼ୁଛି ପଢ଼ା, ପଢ଼ାଇଛି, ପଢ଼ାଉଛି। ଉଠିବ ଉଠା, ଉଠାଇବ, ଉଠାଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖା ଦେଖାଇବ, ଦେଖାଇଲା। ଶୁଣା ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଶୁଣାଇବେ। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରାଇବାର ବୁଝାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। 4.7 3 କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାର ଉପସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ, ବ୍ୟବହାରର କାଳ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଆଉ କେତୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ ଓ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଆସ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 4.7 3 ଏକ ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏବେ ତଳେ ବା ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଓ କଳା ଅକ୍ଷରର କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଚାର କରିବା। ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଖେଳି ଘରକୁ ଗଲେ। ଆମେ ହାଟରୁ ଫେରିବୁ, ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣି ଫେରିବୁ। ଏଠାରେ ଗଲେ, ଫେରିବୁ ଏହି କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲେ ଓ ଫେରିବୁ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। 4ଟିଆକ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାରର ଓ ଉଦାହରଣରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯାଇ, ଆଣି ଏପରି ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଖେଳ ଯା ଆନ୍ମୂଳ କ୍ରିୟାରୂପ ବା ଧାତୁରେ ଯୋଗ ହୋଇ ଖେଳି ଯାଇ ଆଣି କ୍ରିୟାମୂଳକ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବୁଝାଉନାହିଁ। ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗେ। 76 ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ଭାବେ ଘଟି ଚାଲିଥିବାର ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ସମାପ୍ତ ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସୁତରାଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ବୁଝାପଡ଼େ ବା ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ନ ଘଟି ଅସମାପ୍ତ ବୁଝାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅସମାପିକା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇ, ଆସୁ ଯାଉ ଯାଉ, ଦେଖି ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ନେଉ ନେଉ, ପାଉ ପାଉ, କହି କହି, କୁହନ୍ତେ ଜାଣନ୍ତେ, କହିଲାରୁ ଯିବାରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଶୁଦ୍ଧ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ପଢ଼ିଲା ଖେଳିବ, ଆସୁଛି ଯାଇଥିଲ, ନେଇଥାନ୍ତା ନିଅ, ଉଠିଲ ଗଲ, ଫେରିଲେ ଯାଇଲେ ଇତ୍ୟାଦି। 4.7 3 2 ସକର୍ମକ ଦବିକର୍ମକ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ। ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ବିଚାର କରିବା।
ज प्रकार वाक्य असमापिका नामधातु मूलक क्रिया गोडेई 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 मुंडाई हातेई बंकेई लटेई पेटो पेटो बांकी छोटो छोटो इत्यादि नामधातुमूलक समापिका क्रिया गोडेइला लटेइछि हातेइब बांकेइथांता पेटेइलाणी मुंडाउछि इत्यादि। राधु छांदोटिए गाइला म प्रकार वाक्य मो राधु गाइला यो मधु खाइछि मधु निरामिष खाद्य खाइछि यो साधु आनिला साधु बजाररू माछ आनिला। उपर वाक्यगुड़िकु निरेखिले आमे जानिबा ओडियारे दुई प्रकार लक्षण वाक्यरे देखाजाए। गोटिए सर्वनिम्न पूर्णांग ओडिया वाक्यरे दुईटी लक्षण थाए। सेही लक्षण हेउछि कर्मथुबा वाक्य ओ कर्म नथिबा वाक्य। म प्रकार स्तंभरे थिबा तीनोटी वाक्य हेउछि कर्म नथिबा वाक्य। राधु गाइला मधु खाइछि साधु आनिला एहा आम भाषार सर्वनिम्न वाक्य गठनर दृष्टांत। एथिरे केवल कर्ता ओ क्रियापद रहिछि, एसबुरे कर्म नाही। 77 द्वितीय प्रकारर वाक्यरे कर्ता कर्म क्रियापद एपरि होई तीनोटी पद उपस्थित अछि। छांदोटिए खाद्य बजार माछ एपरि पद कर्म भावरे द्वितीय प्रकारर वाक्य त्रୟରେ रहिछि। एथुरु आमे जानिले 1 9 3 ओडिशा भाषारे एक पूर्णांग ओ स्वाधीन वाक्य कर्ता क्रिया ओ कर्ता कर्म क्रिया एपरि पद समष्टिरे गढ़ा जाए। वाक्यर मुख्य पद कर्ता कर्ता जहा जेते प्रकारर साधन करे ताहा क्रिया क्रिया साधनरे कर्तार जहा करणीय बा करे ताहा कर्म। द्वितीय प्रकार वाक्यकु देखो गाइला खाइछि आनिला क्रियापदगुड़िक यथाक्रमे छांदोटिए खाद्य बजार माछ एहिपरि कर्मसूचक पद गठित हुए। अतएव जहा क्रिया सहित संपृक्त ओ क्रिया जेउ पदकु ग्रहण करे ताहा कर्मसूचक पद। एथिरु स्पष्ट हेला वाक्य दुई प्रकारे व्यवहृत हुए, क्रियापद कर्म ग्रहण करिथिबा वाक्य ओ कर्म ग्रहण न करिथिबा वाक्य। आस मने रखुबा वाक्यरे जेउ क्रियापदर कर्म थाए ताहाकु सकर्मक क्रिया कुहाजाए, वाक्यरे जेउ क्रियापदर कर्म न थाए ताहाकु अकर्मक क्रिया कुहाजाए। आस अभ्यास करिबा अकर्मक क्रिया मु किनिली से आनिबे तुमे टाणिबो। सकर्मक क्रिया मु बही किनिली से मिठा आनिबे तुमे रथ टाणिबो। अनेक वाक्यरे एकाध्वक कर्म भी क्रिया ग्रहण करिथाए, यथा सना हाटकु जाई परिबा आनिबो दबिकर्मक क्रिया हाट परिबा 4 7 3 3 अमिश्र ओ मिश्र क्रियापद। आस तळ वाक्यगुड़िकु नमूना भावरे लक्ष्य करिबा। क पिलाटी कांदुछि पिलटी क्रंदन करुछि। ख गायक भजन गाइबे गायक भजन गान करिबे। 78 एठारे क ख उभय भागरे दुई प्रकार वाक्य रहिछि। प्रथम प्रकार वाक्यरे कांदुछि ओ गाइबे दुईटी क्रियापद रहिछि। ए उभय एकक शुद्ध क्रिया, एथिरे किछि मिसी नाही। द्वितीय प्रकार वाक्यरे कांदुछि गाइबे ए दुईटी क्रियाकु क्रंदन करुछि। गान करिबे एपरि भावरे प्रकाश करा जाइछि। उभयर अर्थ समान। एथुरु जणागला आमे क्रियापदकु एकक रूपरे ओ मिश्रण पद्धतिरे प्रकाश करिपारिबा। सुतरां वाक्यरे व्यवहृत क्रियापदरे पूर्वरु किछि लागि नथले ओ एकक भावरे प्रकाशित होइथिले ताहाकु अमिश्र क्रिया कुहाजाए। जेउ क्रियापदरे एकाध्वक पद मिसी रहिथाए ताहाकु मिश्र क्रिया कुहाजाए। उपर उदाहरणरे क्रंदन करुछि गान करुछि गोटिए गोटिए मिश्र क्रिया एवं कांदुछि गाइबे एक एक अमिश्र क्रिया। आस अमिश्र क्रियाकु मिश्र क्रिया रूपरे लेखुबा। अमिश्र क्रिया मिश्र क्रिया देखिले दर्शन कले उइम्ब उदय हेबो रचिला रचना कला बिकिला बिक्री कला 4 7 3 4 यौगिक क्रिया। एबे तळे बा वाक्यगुड़िकर क्रियापदकु लक्ष्य करिबा। क छात्रटी पढ़िला छात्रटी पढ़ी सारिथिला छात्रटी पढ़िथिला। ख से ताकु आनिले से ताकु टाणी आनिथिले बा टाणी आनिले। ग आमे तांकु देखिले आमे तांकु देखि पारिले। उपर वाक्यरे पढ़िला आनिले देखुले एकक धातु मूलक एकक क्रिया। एगुड़िक सरल ओ अमिश्र क्रियापद। अनेक समयरे एकाधिक धातुकु संयुक्त करी आमे क्रियापद गठन करिथाउ, यथा पढ़ी सारिथिला ओ पढ़िथिला टाणी आनिथिले देखि पारिले। एठारे पढ़ा था तीनोटी धातुर मूलरूप संयुक्त होई तहिंरु पढ़ी सारिथिला क्रियापदटी गठित होइछि। 79 सेहीपरि पढ़ु था दुईटी धातुरु गठित पढ़िथिला। टाणांड दुईटी धातुर जोगरे गठित टाणी आनिले। टांट आंथा एपरि तीनोटी धातुरे गठित होइछि टाणी आनिथिले क्रियापदटी। देखपार दुईटी धातुर संयोगरे गठित देखि पारिले। एथुरु जणागला ओडिया वाक्यरे एकक क्रिया आउ मौखिक क्रिया जेउ क्रियापदरे मुख्य ओ साहाय्यकारी उभय प्रकार व्यवहृत होई पारिथाए। सुतरां धातु भावरे दुई बा तहिंरु अधिक धातु जोग होई रहिथाए ताहाकु यौगिक क्रिया पद कुहाजाए। आउ केतोटी दृष्टांत चालीगला होइथांता जाई पारिथांता खाई पी गला रखिथोई करिबो देखि चाहि जीवो होइगला इत्यादि। आस मने रखुबा ओडियारे साहाय्यकारी क्रियामूल बा धातु भावरे अछु था ए दुईटीकु अधिक व्यवहार करा जाए, यथा पढ़िअछि खेलुअछि ब पढ़िथांता पढ़िथिला। प्रायतः ओडियारे कर आन सार पार धातु साहाय्यकारी क्रिया भावरे मुख्य क्रियामूलक धातुरे लागिथाए, यथा देखि पारिले शुणी पारिले करिपारिबो लेखि सारिछंती गणी सारिले टाणी आनिले इत्यादि। यौगिक क्रियागुड़िक छाड़ी छाड़ी लेखा जाएनी लागी लागी लेखा जाए।
आमे लेखुनी पढ़ी सारी शोइला आमे लेखुबा पढ़ी सारी शोइला देख करी आसीबो देखु करी आसीबो नेई था अंता नेई थांत खेलुथिले खेलुथिले 4 7 चारि क्रियार काल पुरुष वचन ओ भाव को प्रधानतः ओडियारे क्रियार 3 प्रकार काल रहिछि आमे ओडियारे 3 प्रकार काल अर्थरे क्रियापद को गढ़िथाउ ओ व्यवहार करिथाउ यथा वर्तमान कालरे घटुथिबार क्रियापदगुड़िक वर्तमान कालर क्रिया यथा जाए खाए देख गुण जाउछि खाउछि देखुछि शुणुछंती असी खो गो घो जेउ क्रिया अतीत कालरे घटिथिबार जनाजाए बा अतीत कालर अर्थ बुझाए ताहा अतीत कालर क्रिया यथा गली आसिली नेला देलो पाइलु देखिछि करिछि गलाणी नेलाणी जेउ क्रिया भविष्यतरे घटिबो एपरि बुझाजाए ताहा भविष्य कालर क्रिया यथा हेबो जीवो आसीबो पाइबे रहिबु कहिबा दुई प्रकार भाव बा मानसिक अवस्था को नहीं ओडियारे आउ दुई प्रकार क्रिया प्रचलित हुए गोटी को परामर्श विरक्ति आदेश आदि भाव भित्तिक अनुज्ञावाचक क्रिया एवं आरटी को संभावना सूचक क्रिया कुहाजाए अनुज्ञा सूचक क्रिया उठ बस देख जा आस चाल इत्यादि संभावना सूचक क्रिया होइथांता बे जाइथाई पारंती गढ़िथा अंते बे पुरुष ओ वचन अनुसारे ओडिया क्रियापदगुड़िक व्यवहृत हुए ओ भिन्न भिन्न रूपर होइथाए यथा पुरुष एकवचन क्रियारूप प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियारूप आमे माने जाओ जाओछु 4 8 मु जाए जाउछि जेबी जाइथांती जाउथबी जीवु जाइथांतु द्वितीय पुरुष तुमे जाओ जाउछ चाल जीवो तू जा तू जाउछु गलु जीवु तुमे माने जाओ जाउछि जाउथांत आपण माने जिबे जांती आपण जिबे जांतु गले जाइथांते तू उठ तू कर तृतीय पुरुष से जीवु जिबे से गला गले अव्ययपद से जाउछि जाउछंती जिबे गले जाउछंती वरिष्ठ ओ सम्मान अर्थरे व्यवहृत हुए सेमाने जिबे गले जाउछंती जाइथांते तळ वाक्यगुड़िकरे केतेक पद रेखा चिह्नित होई ओ केतेक पद कला अक्षररे लेखा जाइछि एबे उभय धरणर पदकु लक्ष्य करिबा क से खेळे सुतरां तांकु खेळी आसे 81 ख सेमाने खेळंती सुतरां सेमानंकु खेळी आसे ग राम आउ हरि बोका किंतु देखिबाकु उभय गोरा घ दीपा आउ रूपा बोकी किंतु देखिबाकु उभय गोरी प्रथमे क ओ ख भागर वाक्यगुड़िक देखिबा से तृतीय पुरुष एकवचनर पद द्वितीय वाक्यरे ओ तृतीय वाक्यर बहुवचनरे एही तृतीय पुरुष पद से र रूप बदली जाइछि यथा तांकु सेमाने होइछि क वाक्यरे खेळे क्रियापद एकवचनर रूप मात्र ख वाक्यरे एहार बहुवचन रूप बदली जाइछि खेळंती क खभागर वाक्यरे पुरुष वचन क्रियापद बदली जाउछि मात्र सुतरां पदटी अपरिवर्तित रहुछि बा ता र अर्थ ओ रूप बदलु नाही एबे ग घ वाक्यकु विचार करिबा ग वाक्यरे उभय राम ओ हरि पुल्लिंगवाचक पद उभयंक पाई बोका गोरा दुईटी विशेषण पद व्यवहृत होइछि घ वाक्यरे दीपा ओ रूपा उभय स्त्री वाचक रूप उभयंक पाई व्यवहृत विशेषण पद रूप बोका गोरा बदली जाय बोकी ओ गोरी रूपरे बसा जाइछि सुतरां वाक्यरे लिंग अनुसारे विशेषण पद भी बदली जाए ग वाक्यरे आउ किंतु पद दुईटी घ वाक्यरे न बदली अविकल रहिछि एथुरु स्पष्ट जनागला ओडिया भाषारे वचन लिंग काल पुरुष अनुसारे सर्वनाम विशेषण ओ क्रिया इत्यादि पद बदली जाए सुतरां आउ किंतु एभली प्रकारर केतेक पद रहिछि सेगुड़िक बदले नाही कौनसी परिस्थितिरे कौनसी स्थानरे कौनसी कारणरु ए धरणर पदर रूपरे ह्रास वृद्धि किंबा तिर्यक रूपर परिवर्तन घटे नाही ए प्रकार पदरे वचन पुरुष काल विभक्ति आदिर चिन्ह लागे नाही कौनसी कारणरु भी एगुड़िकर अर्थ बदले नाही रूप ओ अर्थरे कौनसी प्रकार हानि परिवर्तन बा व्यय घटुनुथिबारु ए धरणर पदगुड़िकु अव्यय भावरे प्रकाश करा जाए सुतरां जेउ पदगुड़िकर रूपरे बिब्बी लिंग पुरुष वचन काल आदि भेद अनुसारे कौनसी परिस्थितिरे व्यय बा परिवर्तन घटे नाही सेही प्रकार अपरिवर्तनशील अक्षय पदकु अव्यय पद कुहा जाए आस मने रखुबा जेउ पदर कौनसी कारणरु रूप ओ अर्थरे व्यय घटे नाही ताहा अव्यय पद 82 ओ एवं मात्र बा किबा अबा अथवा किंबा प्रायतः कचित बोली इत्यादि प्रभृति ठोठो दुल आउ सीना तथापि एगुड़िक एक एक अव्यय पद 4 8 एक अव्यय पदर प्रकार भेद रूप ओ उत्सविक प्रकार वाक्य गठन पाई ओ वाक्यर अर्थ निर्धारण निमित्त आवश्यक अनुसारे आमे नाना प्रकार नाना रूपर ओ नाना अर्थर अव्यय पद व्यवहार करिथाउ तळ उदाहरणगुड़िकु आस परखुबा क ख ओ हम ना बा कि एक अक्षर विशिष्ट अव्यय राम ओ हरि कटक जिबे तुमे कहिब ना शुणिब तू बा से एकाम कर हीरा की सुनार हार किनिब कुह मात्र किंतु एवं आउ अबा किबा बोली एपरी अनेक दुई अक्षरी रूपर अव्यय पद ओडियारे रहिछि यथा मुन आउ से मिसी करि जिबु काम सारी पुणी आस
ସେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖା କଲାନି। ଗ ଅଥବା ନୋହିଲେ ନଚେତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି କଚିତ ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି 3 ଅକ୍ଷରୀ ଅବ୍ୟୟପଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ରହିଛି। 4 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷରରେ ଗଠିତ ଅବ୍ୟୟପଦ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍, ବାରମ୍ବାର ଥରଥର, ଅତଏବ ସାଧାରଣତଃ ବା ପୁନର୍ବାର। ଘ ଓଡ଼ିଆରେ 2ଟି ଅବ୍ୟୟପଦ ମିଶି ଯୁଗ୍ମ ରୂପର ଅବ୍ୟୟପଦ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଏଣୁ ତେଣୁ ଏଣୁ ତେଣୁ, ତଥା ଅପି ତଥାପି, ପୁନଃ ଚ ପୁନଶ୍ଚ, ଯଥା ତଥା ଯଥା ତଥା, ଯଦିବା ଯତ୍ର ତତ୍ର, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ, ପୂର୍ବାପର, ହୁଞ୍ଚୁଂ ଇତ୍ୟାଦି। ମ ସର୍ବନାମ ଓ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତ୍ବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଦ୍ୱିବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଅବ୍ୟୟପଦର ରୂପ ନିଏ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଥା ଠୋ 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 ଠୋ, ଛାଏଁ 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 ଛାଏଁ, ନ୍ୟେଉ ନ୍ୟେଉ, ଯେମିତି ସେମିତି, ଆଡୁ ସାଡୁ। ଚ ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ଅବ୍ୟୟପଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ଓ ସଂସ୍କୃତାନୁସାରୀ ଅଟେ। ଯଥା ଦେଶଜ ଅବ୍ୟୟ ଆଉ, ଆହୁରି, ଏବେ, ଆଚ୍ଛା, ଛି, ଧେତ, ଆଲୋ, ଇଲୋ, ମୁଞ୍ଚୁଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚୁ, ତ, ମ। ତସମମୂଳକ ବା ସଂସ୍କୃତାନୁସାରୀ ଅବ୍ୟୟ ପୁନଶ୍ଚ, କଦାଚିତ୍, କଚିତ, ଅଗତ୍ୟା, ଅନ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ, ঈଷତ୍, ତଥାପି, ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରାୟତଃ, ପୁନଃ, ପୁନର୍ବାର। ବୈଦେଶିକ ଅବ୍ୟୟ ଇସ୍, ଫେର୍, ଫୁସ୍, ହରଦମ, ଅଲବତ, ଏକଦମ। 4, 8, 2 ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଅବ୍ୟୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ୟାବହାରିକ କାରଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ ଦିଗରୁ ଅବ୍ୟୟପଦକୁ ଆମେ ନିମ୍ନମତେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। 83, 4, 8, 2, ଏକ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋପାଳ କଟକରୁ ବହି ଓ କାଗଜ ଆଣିଲେ। ଖ ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ଗଲେ। କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ଗୋପାଳକୁ, ବହି ସହିତ କାଗଜକୁ ଆଉ ଓ ଅବ୍ୟୟପଦ 2ଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ଏ ଉଭୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟପଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟପଦ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖୁବା, ଓଡ଼ିଆରେ ଓ, ଏବ, ଆଉ, ପୁଣି, ମଧ୍ୟ, ବି, କି, ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 4, 8, 2, 2 ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କ ତୁ କହିଲୁ ଅଥଚ ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ଖ ତୁମେ ଯାଅ ନତୁବା ସେ ଯିବ। ଗ ବହି ଅବା ପୋଷାକ, ଗୋଟିକୁ ବାଛ। କ ଖ ବାକ୍ୟରେ ଅଥଚ ନତୁବା ଅବ୍ୟୟପଦ ତୁ କହିଲୁ, ତୁମେ ଯାଅ ବାକ୍ୟ 2ଟିକୁ ଆସିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଯିବ ବାକ୍ୟ 2ଟି ଠାରୁ ପୃଥକ ବା ବିଯୋଗ କରି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ସେହିପରି ଗ ବାକ୍ୟରେ ଅବା ଅବ୍ୟୟ ବହି, ପୋଷାକ ଏ ଉଭୟକୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ 2ରୁ ଅଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ବା ବିଯୋଗ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖୁବା, ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, ଅଥଚ, ନତୁବା, ନୋହିଲେ, କିମ୍ବା, ବା, ଅବା, କିବା ପ୍ରଭୃତି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 4, 8, 2, 3 ପଦାନ୍ବୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅନ୍ବିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ପଦାନ୍ବୟୀ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତୁମ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ଅଧୁରା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ, ପରି, ଭଳି, ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିମିତ୍ତ, ବାବଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅବ୍ୟୟ ପଦାନ୍ବୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଶ୍ରେଣୀର। 84, 4, 8, 2, 4 ବିଭକ୍ତିସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବସି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତିସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମିଥ୍ୟାବାଦୀକୁ ଧକ୍, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଲା, ତା ଦେଇ ଏହା ହେବନି। ଐର ବୋଲି ରାଜାଟିଏ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଧୁକ୍, ଯୋଗୁ, ଦେଇ, ବୋଲି ଅବ୍ୟୟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ତୁମ, ତା ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭକ୍ତିସୂଚକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। 4, 8, 2, 5 ହେତୁବାଚକ ବା କାରଣସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ହେତୁ ବା କାରଣ ବୋଧକ କରିଦିଏ ତାହାକୁ କାରଣସୂଚକ ବା ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲ କଲ ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ସେ ଅଳସୁଆ ହେତୁ ଗରିବ, ତୁମେ ହାରିଲ ଏଥୁଙ୍କି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ। ଆସ ମନେ ରଖୁବା, ଏ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତା''ର କାରଣକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ତେଣୁ, ସକାଶେ, ନିମିତ୍ତ, ଏଣୁ, ଅତଏବ, କାରଣ, ତେହୁ, ଯୋଗୁ, ପାଇଁ, କାଳେ, ଯେଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 4, 8, 2, 6 କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସମୟ ବା କାଳକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ଏକଥା ମନେ ରଖୁବ, ଏକଦା ତୁମେ ଏପରି କରିଥିଲ, ସେ ଏବେ ଏବେ ଏଠାରୁ ଗଲେ, ଏଇନେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏକଦା, ଏବେ, ଏକ୍ଷଣି, ଇଲାଗେ, ଏଇନା, ସମ୍ପ୍ରତି, ଏଇଲେ, ଆଜିକାଲି, ଏତେବେଳେ, ବେଳେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। 4, 8, 2, 7 ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥମୂଳକ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚକ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ। କାଳେ ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି, ବୋଧେ ଆଜି ଏ କାମ ସରିବନି, ଆପାତତଃ ତାହା ଘଟିବ। 85, 4, 8, 2, 8 ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ।
ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର ଅନାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ବିଧିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟକୁ ବାକ୍ୟରେ ବସାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଆଦର ଅର୍ଥରେ, ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ। আগো সখী, আরে টোকা, আহে দয়াময়, আলো সখী, আবে মধু, ভো ঠাকুরে, হয়ু হরি, কিরে সদা, আজ্ঞা আপন, আলো মীরা, হে সভাজনে, লো বো মনে রখুবা সম্বোধনমূলক অব্যয় লাগিলে সম্বোধন চিহ্ন বসা যাইথায়ে। 4, 8, 2, 9 বিকল্পার্থক অব্যয়। 2 বা তহিଁରୁ ଅଧିକରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା, ଘେନିବା, ମାନିବା, ପାଳିବା, ରଖୁବା ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାକ୍ୟରେ ବି ଗୋଟିଏ କର ବିକଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମଟି କର, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଥବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ପଢ଼। ଋଣୀ ଅବା ରୀନା କେହି ଜଣେ ଘରେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କି ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ବା ନୋହିଲେ ନଚେତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 4, 8, 2, 10 ବିର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାରତା, ବ୍ୟାପ୍ତି, ପୁନଃ ପୁନଃ ବା ଓ ଥରକୁ ଥର ନିରନ୍ତର ଘଟୁଥିବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ବିସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସେ ଲଗାତର ପଚାରିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଅହରହ ସେ ଧାଉଁଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେବାଟକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତ୍ବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। କେତେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ନମୁନା ଏହିପରି ଘନ ଘନ, ପୁନଃ ପୁନଃ ମୁହୁର୍ମୁହ, ଲାଗି ଲାଗି, ବାର ବାର, ଥର ଥର, ୱେର, କାଳେ କାଳେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ। 4, 8, 2, 1 ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେତୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ନିଷେଧ, ବାରଣ, ଅସମ୍ମତି ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ଆଦି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳତଃ ନାହିଁ ବା ନାସ୍ତିସୂଚକ ଭାବାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟ। 86 ପଦ ହିଁ ନାସ୍ତିବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନା ଏବେ କହିବାକୁ ହେବ, ନ ଯିବ ଯଦି ନ କହିଲେ ଜାଣିବି କେମିତି, ତା ପାଖରେ ନାଇଁ ପଦ ନାହିଁ, ଏଣିକି ନ ରହିଲେ ହେବନି, ପଢ଼ ନୋହିଲେ ବିଫଳ ହେବ, ନା ନ ନାଇଁ ନୋହିଲେ ନଚେତ୍ ଆଦି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 4, 8, 2, 10 ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମୋ ବୋଉ ଧରଣୀ ପରି ସହନଶୀଳ, ତୁମ ପରି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହଁ, ସେ ଯେମିତି ତା ଭାଇ ବି ସେମିତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ହୋଇଛି, ସେ ତୁଳସୀ ପରିକା ଦିଶୁଛି। 4, 8, 2, 13 ସମ୍ମତିସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ହଂ, ହୋಂ, ଓಂ, ହଉ, ହେଲା, ହେଲା ତ, ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍, ନିଶ୍ଚୟ, ସିନା, ହାଁ, ତ, ହଇ। 4, 8, 2, 14 ପରିମାଣସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅଗଣନୀୟ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ବୁଝାଯାଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପଚାରନି, ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକି ପାଇ ଖୁସି ହୁଅ, ଯେତେ ଦେବୁ ସେତେ ନେବି, ଏତିକି ଭାତ ସେ ଖାଇପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ, ଯେତେ, ଏତିକି, କେତିକି, କିଛି, ଯାକ, ତକ, ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ, କମ୍, ବହୁତ ଇତ୍ୟାଦି ପରିମାଣସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 4, 8, 2, 15 ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ। ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି, ଶବାନାଦର ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅର୍ଥକାରକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ହୋଇ ଲାଗି କରି ବସିଥାଏ। ଯଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠୋଠୋ କଥା ଅପମାନରେ ଭୋଭୋ କାନ୍ଦିଲା, ତା ପାଖରେ ଠନ୍ ଗୋପାଳ ଆଉ ନାହିଁ, 87 କହିଲାଣି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଓଜେ ଠାକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ଏହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ନମୁନା ଢୋଢୋ, ଇହ୍ନ, ଠପ ଠପ, ଟପ୍, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍, ସ, ଦୁଲକିନା, ଠୋକିନା, ଡ, ଖଡ୍ଗ, ଦୁଲଦୁଲ, ଧାଡ୍। 4, 8, 2, 16 ପଦବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା ଠୁ ଈଷତ୍ ବିକୃତ ରୂପର ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ପଦ ଗଠନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିର ସ୍ୱର ବିକାର ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ଥକ ପଦ ପରେ ନିରର୍ଥକ ସ୍ୱର ବିକାର ମୂଳକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଦବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସାର୍ଥକ ପଦ ଗଛ, ପିଲା, ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପଛ, ଝିଲା, ଗଠିତ ପଦ ଗଛ ପଛ, ପିଲା ଝିଲା। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି ନିରର୍ଥକ ପଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବାର୍ଥର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଆବୁରୁଜାବୁରୁ, ଆବାକାବା, ଅଗ୍ମଗ୍, ଘୁଡୁରୁଘାଡର, ଭାତର ଓ ଫୁଟୁରୁ ଫାଟର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ପଦପରିଚୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଗତାନୁଗତିକ ପଦ୍ଧତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ପାଠଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଜର ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 1. ଆସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। 9. ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ ନ ବୁଝୁ। ଖ ପଦର ଲକ୍ଷଣ କ ନ। ଗ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ ନ କ ନ। ଘ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କହିବା।
म टी समापिका ओ टी असामापिका क्रियार उदाहरण देई बुझाई देबा एहा क नु आस उत्तर लेखिबा क ओडियारे केउ केउ धातुकु यौगिक क्रिया रूपे व्यवहार करा जाए उ 3 4 ख विशेषणर विशेषण कहिले क न बुझ ग गुणवाचक विशेषण काहाकु कहंती घ गुरुत्व आरोपक सर्वनाम क न उ म इ ओ र सूचक दुईटी केउ प्रकार क्रिया गठनर लागि थाए उ आस अलगा पदटीकु बाछि पाख कोठरीरे लेखिबा क गान सुना विद्यालय बाघ ख ततला छिंडा दाढ़ दृढ़ ग एते जेते केते सेते घ पुंजाए मेंचे पुराए थोड़े म फर दुदाल ठन आस एबे बंधनी मध्यरु शब्द नहीं शून्य स्थान पूरण करिबा पूरणवाचक पुणी प्रातिपदिक भावार्थ नामवाचक विशेष्य अर्थ प्रकाश करे 5 पद ख शब्दर मूल रूपकु कुहा जाए ग व्यक्तिवाचक विशेष्य सहित संपृक्त विशेषण पदटी व्यवहृत हुए शब्द अर्थ प्रदान करे घ तृतीय पांडव एठारे तृतीय पदटी म संज्ञाजक अव्यय भावरे क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर संपर्क थिबा शब्दकु गार टाणी जाड़िबा क स्तंभ फेरंता ख स्तंभ पुरुषवाचक 99 निजे खेलाड़ी विधेय क्रियावाचक विशेषण व्यक्तिवाचक सर्वनाम गुरुत्व आरोपक सर्वनाम सुंदर जातिवाचक विशेष्य 6 7 ख ग ठीक उक्ति पाखरे चिन्ह ओ भूल उक्ति पाखरे चिन्ह देबा क ऋषिकुल्या एक नामवाचक विशेष्य पद ख सभारे किए कहिले एठारे किए निर्देशवाचक सर्वनाम ग विडाए घास एठारे विडाए पूरणवाचक विशेषण घ पछेइबा एक नामधातु क्रियापद म नोहिले एक विकल्पार्थक अव्यय पद ठीक उत्तरटीकु बाछि पाख कोठरीरे लेख नचेत हेउछि एक निषेधार्थक अव्यय विकल्पार्थक अव्यय विसार्थक अव्यय सम्मतिसूचक अव्यय बापा मोते जेपरी कहिले मु सेपरी कली एठारे जेपरी सेपरी की प्रकार पद संबंधकारक सर्वनाम प्रश्नसूचक सर्वनाम निर्णायक सर्वनाम निर्देशवाचक सर्वनाम मिश्रक्रियार उदाहरण हेउछि देखाइले देखिले उ नबे घ दर्शन कले देखुथिले एहिपरि आउ दुईटी मिश्रक्रिया लेखुबा भंगाघर ततला पानी एगुड़िक अवस्थावाचक विशेषणर उदाहरण गुणवाचक विशेषणर उदाहरण पूरणवाचक विशेषणर उदाहरण उ संख्यावाचक विशेषणर उदाहरण उ गला रातिरे मोर शोइबाटा भल हेलानी एठारे शोइबाटा वस्तुवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य दिया जाइथिबा पदगुड़िक की प्रकार पद चिन्हिबा गछ 8 क ख मैत्री ग मेंचाए घ छाए घड़िए एतेक 6 पढ़ा सकाशे झ एणु तेणु नो कवि ट रामायण 0 गोथे पाश्चात्य कालिदास ताहा एहा केउ धरणर सर्वनाम 91 उ